Hi, this is Shirish Kulkarni, founder and CEO of Strot Consultech, having running this company which is into business consulting for last 5 years, focusing on small and medium businesses for their growth, and talking to various people under this Hutke initiative, where we are speaking to individuals who have contributed not only to the corporate or various types of businesses, but have made their mark into the professions that they are in, and also contributed a lot towards the industry. And we have great personality with us, a kind of personality which is all-rounded. 43 years after his graduation, he is standing at the helm of various aspects and various dimensions that we are eager to understand. Mr. Shailendra Goswami, really welcome on this platform. Good morning. Namaskar. So wonderful to have you, Shailendraji, on this, and I must ask you about that smile on your face. What keeps you so much positive and energized? As you see, you are just actually giving that positive energy out. How is that possible? This question has been asked to me by several people, not only in India but overseas also. But then I have been a firm optimist in my life, and I always feel that everything is possible provided you think positively. आणि प्रत्येक क्षण मी आयुष्यातला हा त्या दृष्टिकोनातूनच बघितलेला आहे. आणि एनर्जी हा एक विषय हा जो आहे हा तुम्ही आयुष्य घालवत असताना किती आनंदाने घालवता ह्याच्यावरती डिपेंडंट असतं. सो व्हॉट एव्हर आय डू, आय एक्सट्रॅक्ट हॅपीनेस आउट ऑफ दॅट. की मी जर तुमच्याशी बोलत असेल तर त्या इंटरव्ह्यूमध्ये तुमच्याबरोबर काही गप्पा मारत असताना जो मला आनंद होतो त्यातनं माझे काही केमिकल्स आतमध्ये तयार होतात, त्यातनं एनर्जी तयार होते आणि ती एनर्जी माझ्या चेहऱ्यावाटी येते. मी काही वेळा माझे काही फोटो डीपी म्हणून सिरियसली लावल्यानंतर लोकांना ते आवडले नाही, त्यांनी सांगितलं ताबडतोब बदल, बिकॉज यू डू नॉट हॅव दॅट सिग्नेचर स्माइल on your face. So I had to change those photographs, and then I realized that I keep that smiling whenever I am there, and maybe I was quite successful because of my projection of positivity in life and in business and wherever I go in building relationships. Superb. I think that reflects, and it is where others definitely feel good to be connected, to be taking and receiving that positive energy. I think it's a blessing. So wonderful to see that happening. Going back, taking the camera backwards, as we see young Shailendraji getting out of College of Engineering Pune in maybe 1974, having a corporate stint of maybe around 15 years with Kirloskar, been there, and eventually venturing into something which is kind of a gray zone, but passing that whole thing and then standing where you are. So how do you see this journey, Shailendraji? Well, it has been absolutely fantastic and fascinating journey, and I always like to be traveling in an unknown territory and keep up my posture of taking challenges in life. Otherwise, life is very monotonous if you really look at it from the point of view. So if I say that I graduated in 1974 from College of Engineering, I had got a job in Bajaj Auto from the campus itself, because I was the general secretary, unopposed. I was elected amongst 2,000 people at that time. Nobody stood opposite to me, because they were very sure that they won't win. So being a general secretary, I just went into that kind of an interview, which was एक लाईन बघितली मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या बाहेर. तर मी म्हटलं कसली लाईन आहे, तर ते म्हणाले गोस्वामी यू डोंट कम हिअर. म्हटलं काय आहे ते तरी सांगा. नाही म्हणे बजाज ऑटो हॅज कम फॉर इंटरव्ह्यू. म्हटलं मग तुम्ही मला नाही सांगितलं, मी तर येणार आतमध्ये. अँड आय जस्ट barged into that interview, and you will be surprised, I was selected. There were 3 candidates who were selected, so I was the one who was selected there. So when I passed out from College of Engineering, I had a job in my hand. आणि त्यावेळेस मी 3 दिवसच फक्त बजाज ऑटो केले, कारण सकाळी 5 वाजता उठायचं, लोकल म्हणजे शिवाजीनगरपर्यंत सायकलने जायचं, तिथनं लोकल पकडायची, चिंचवडला उतरायचं, तिथनं 20 मिनिटं चालत जायचं. त्यामुळे तो प्रवास हा मी 3च दिवस करू शकलो. त्यामध्ये एक दिवशी सकाळी उठलो मी, आणि त्यावेळेस उठलो आणि मी परत झोपून गेलो. आईने विचारलं काय झालं, म्हटलं नोकरी सोडली मी.
So it was that kind of a decision. And at that time, many of my friends said that, what is your problem? Why you want to get into a job? Why don't you pursue some higher education? And that is where I went into appearing for CAT examinations and got selected in IIM Bangalore. And I went there. And 15 years thereafter, I spent in one job at Kirloskar Oil Engines. When I left, I was in charge of the business unit, doing 400 to 8,000 horsepower engines, marketing, any complete operations I used to do. And while I was at IIM Bangalore, I did so many things, which we will discuss during the course of our conversation here. But then the biggest feather in my cap was that very recently, some 3 or 4 years ago, when the director of IIM Bangalore, Professor Raghuram, came to my office, and he spent 4 to 5 hours with me. I didn't know why he spent so much of time. At that time, I was the president of Pune chapter. And I thought that as a president, he may be wanting to talk to me about the activities, etc. When he went back, once he called me up and he says that you've been selected as a member on board of governors of IIM Bangalore. And it was a tough call for me whether to accept or not. So I took 1 month to really decide whether I am in the position to accept that or not, considering my businesses, etc. And that is when I declined that, although many people cursed it, my decision. But then there were so many people who knew me. They said that if Mr. Goswami has taken this decision, there must be some reason. And my reason was simple, that sitting in Pune, I wanted to help the Pune MSMEs, the Pune colleges of engineering, Pune colleges of management, rather than going all the way to IIM Bangalore, because IIM Bangalore would have got anybody else. But my companies, MSMEs here, or my colleges in Pune city would not have got somebody like me. So I decided to tilt the balance in the favor of Pune industries and Pune colleges rather than going to IIM Bangalore. And this is how, when I finished, when I was at the helm on the business unit, I decided to really look around. So एक दिवशी एक टेलिफोन आपले क्लिनिंग करायला माणूस यायचा. तो टेलिफोन क्लीन करायला माणूस आला तर माझी जिज्ञासा नेहमी जास्ती असायची. त्याला मी विचारलं की तू हे टेलिफोन क्लिनिंग करून, त्यावेळेस एबोनाइटचे ते फोन असायचे काळे ब्लॅक, त्याच्यात ते सेंटेड टेप्स वगैरे लावून तो निघून जायचा. टेप लावून तो निघून जायचा. त्याला म्हटलं तू महिन्याला किती बिझनेस करतो? तो म्हटलं एवढे एवढे फोन करतो. म्हटलं किती मिळतात? तर दिस आय एम टॉकिंग अबाउट 1991 और 90s. तो म्हणाला 10,000 रुपये मिळतात. त्याला म्हटलं तुला 10,000 रुपये मिळतात एवढ्या कामं करतात? तो म्हणला हो साहेब. म्हणजे त्याच्यात तुला समाधान आहे का? तो म्हणला नाही, त्याच्यात समाधान नाहीये माझं. पैसे मिळतात त्याच्यात समाधान आहे, पण ह्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये माझं समाधान नाही. म्हटलं पुढे काय करणार? तो म्हणला तुमच्या कॅबिन मधले हे पेंटिंग आहे, ते मी पेंटिंग दर महिन्याला बदलणार. So he wanted to have a library for paintings in which he will keep changing in various cabins the paintings. मग म्हटलं तिथं थांबणार आहेस का? तो म्हणाला नाही, तुमच्या केबिन मधले 2 प्लांट्स आहेत ते मी तुम्हाला बदलून देणार दर महिन्याला. सो तो एव्हरी मंथ यू विल हॅव अ न्यू. म्हटलं एक साधारण व्यक्तिमत्व जो टेलिफोन क्लिनिंग करतो, जो उद्या पेंटिंग बदलणार, जो उद्या पॉट्स बदलणार, कर्टन्स बदलायला तो निघालेला, त्याच्या डोक्यात आयडियाजला फुलस्टॉप नव्हताच. म्हटलं एक माणूस हा आहे आणि एक माणूस मी आहे, ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलं, डिस्टिंक्शन वगैरे घेऊन IIM बँगलोरचं ग्रॅज्युएशन केलं, आणि शेवटीला व्हॉट आय एम डुईंग हिअर? So I must look for some greener pastures where I can institute such ideas like that. कारण काय, माझ्या डोक्यात अनंत आयडियाज असतात एका वेळेस, आणि ते एका जॉबमध्ये बसून ते कोप होणार नव्हतं. म्हणून I took a plunge into business. And when I took a plunge into business, again, there were so many people who were cursing me that you left such and such job and getting into this thing. So from a 5-star job, I went into a 200 square feet, my establishment. Only my wife and my mother-in-law were with me in my decision making. आणि त्या लोकांनी माझ्या पाठीशी खंबीरपणे माझा पाठिंबा दिला. त्यामुळे मी तो प्रवास 1992ला 5 ऑक्टोबर दसरा होता, माझ्या बायकोचा वाढदिवस, तिथनं सुरुवात करून तो इथपर्यंत आज 28 वर्ष झाली तिथपर्यंत तो आणला. Excellent journey, and what example that you gave actually about an individual. आणि जेवढी स्वप्न मोठी आपण बघू शकतो, I think that is where you are able to scale yourself that level and then become successful. I believe that is the thing. We were discussing about your creativity in your college days, and there's a lot of hatke things you seem to have done
and maybe a translation of a song into English, and some foreigner. I mean, that is an amazing kind of an experience. So, can you maybe Yes, throw yes, some light on yes. that? I would like to share something. I used to play baseball. So फर्ग्युसन कॉलेजवरती आम्ही प्रॅक्टिस करायचो. पुन्हा एमएचएस क्लब म्हणून आमचा होता. त्या क्लबमधून खेळून आल्यानंतर तिथं एक पॅलेस हॉटेल म्हणून समोर होतं. तिथं कॉफी करता आम्ही उभं राहायचो. एक दिवशी एक माझा मित्र तिथं आला. तो म्हणाला की तुला हिंदी चांगलं येतं. तर म्हटलं हो हिंदी चांगलं येतं. तर म्हणे एक प्रोग्राम करायचा होता त्यात कॉम्पेअर करायचं होतं. तर म्हटलं कॉम्पेअर करायचं हो करतो. तर म्हणे तू 9:30ला ये. सकाळी 8 वाजलेले होते. तर म्हटलं ठीक आहे संध्याकाळी 9:30ला येतो. तर म्हणाला संध्याकाळी नाही आता सकाळी 9:30ला यायचंय. त्यामुळे 8 वाजता तिथनं मी गेलो घरी अंघोळ वगैरे करून नेहरू मेमोरियल हॉलला मी पहिला प्रोग्राम दिला 9:30 वाजता विदाऊट नोईंग की व्हॉट वॉज दॅट प्रोग्राम. अँड अॅडवानी ऑर्लिकॉनचं ते अॅन्युअल गॅदरिंग होतं आणि त्याच्यात गाण्यांची यादी होती. ती फक्त यादी मला दिली. ते 2 गाणी जोडण्याचं काम मी अख्ख्या 3-3.5 तासभर करत होतो. आणि हे काम केल्यानंतर मला एक तो विश्वास आला की बाबा मी काहीतरी करू शकतो. आणि दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू म्युझिकल प्रोग्राम्स ॲज सच. आणि घरात मी गाणी म्हणायचो पण टेक्निकली आय वॉज नॉट ट्रेंड बट देन आय टू सिंग व्हेरी वेल. तर IIM बँगलोरमध्ये आम्ही करत असताना ज्यावेळेस आमचं इनॉग्रेशन म्हणजे रादर वेलकमिंग झालं बाय सिनियर्स. एक प्रथा होती की सिनियर लोक ज्युनियर लोकांना वेलकम करतील. तर ते एक स्टेज वगैरे होतं, माईक होतं, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे होते. तर त्या लोकांनी त्यांच्या पद्धतीने आम्हाला एंटरटेन करून वेलकम करायचा प्रयत्न केला. पण मी आणि माझा पार्टनर होता एक भरत म्हणून. तर तो आणि मी दोघंही, तो क्लासिकल गायचा, मी लाईट क्लासिकल आणि इंडियन वगैरे गायचो. आम्ही दोघंही उठलो, त्यांना सरळ स्टेजवरती गेलो. त्यांना म्हणलं की दॅट वुड यू माइंड इफ वी वेलकम आवरसेल्व्हज. आणि म्हणून आम्ही जे स्टेज घेतलं त्यानंतर 15 ते 20 मिनिटं आम्ही त्यांना गाणं बजावणं सगळं करून झालं. त्यावेळेस मी ते हार्मोनियमवरती मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया ते गाणं मी वाजून दाखवलं त्यांना. परत तबला प्ले करायचा आणि तो ज्यावेळेस गायचा त्यावेळेस मी त्याला साथ द्यायचो. आणि हे केल्यानंतर त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली तुमच्या लक्षात आलंच असेल की 2 वर्ष टोटल म्युझिक रूम आमच्या ताब्यात होती. आता हे असताना इंटर IIM मीट्स किंवा बँगलोरमधल्या काही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे फेस्टिवल्स किंवा क्राइस्ट कॉलेजचे कॉम्पिटिशन्स, स्प्रिंग फेस्टिवल्स वगैरे होत्या. तर त्यात IIM बँगलोरचं पार्टिसिपेशन नाही असं होणार नाही. त्यामुळे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचं ज्यावेळेस व्हायब्रेशनचं जे फेस्टिवल झालं त्याच्यात आम्ही ऑलमोस्ट 6 to 7 प्राइजेस आउट ऑफ 13 इव्हेंट्स आम्ही विन केले. त्यातले 2 प्राइजेस वाखाणण्यासारखे होते. ते एक प्राइज म्हणजे आम्ही रामायण आपलं जे कन्व्हेन्शनल एपिक रामायण आहे ते रामायणातले 10 इव्हेंट्स म्हणजे रामायण सुरू केव्हा होतो वनवासाला जायला लागतो त्यावेळेस तिथनं सीतामाई परत येते तिथपर्यंतचे ब्रॅकेट लावले त्याला आणि त्याच्यात आम्ही 10 गाणी इंग्रजीमध्ये 4 लाइनर्स लिहून काढले. आणि त्या गाण्यांना आम्ही कंपोज केलं कर्नाटकी म्युझिकमध्ये, हिंदी म्युझिकमध्ये वगैरे आणि ते आम्ही गायलो. ते गायल्यानंतर त्या ऑडियन्सला इतकं आवडलं, क्रिएटिव्हिटीचं पहिलं बक्षीस मिळालं. तसंच वेस्टर्न म्युझिक म्हणून दुसरं गाणं आम्ही बॉबीचं, त्या काळात बॉबी फेमस होता, तर झूठ बोले कव्वा काटे हे गाणं आम्ही इंग्रजीमध्ये संवादलं, म्हणजे कन्वर्ट केलं, ट्रान्सलेट केलं आणि ते गाणं मी तिथं गायलो स्टेजवरती. 6 जजेस होते, त्यापैकी 2 फॉरेनर्स होते. त्यांना त्या गाण्याचं मिनिंग इतकं आवडलं, त्यांनी त्यालाही पहिलं बक्षीस दिलं. आणि बँगलोर सारखी जागा विच इज फुल ऑफ वेस्टर्न म्युझिक, बाकीचे सगळे कॉलेजेसनी कंटेस्ट केलं की दिस इज नॉट अ वेस्टर्न सॉन्ग. आणि दॅट इज वेअर वी बिंग स्टुडंट्स फ्रॉम IIM बँगलोर वी रिअली डिबेटेड दॅट इश्यू अँड वी केप्ट दॅट प्राइज विथ अस. त्यामुळे हे म्युझिकल जर्नी आहे. त्याच्यानंतर इंटर IIM वगैरे वगैरे आणि बरंचसं आताही माझं चालू असतं की स्वतःच्या मुलांच्या लग्नात आम्ही जो संगीत प्रोग्राम असतो तो संबंध मी कम्पेअर करतो आणि त्यात गातोही मी. तिन्ही मुलांच्या लग्नात आम्ही संगीतमध्ये आम्ही गायलेलो आहोत वगैरे वगैरे. त्यामुळे गाण्याचा हा जर्नी हा नेहमीच आहे. Excellent, excellent. I think passion for creativity translated into passion for music and both going in hand and anchor बनणं, I think it actually shows a lot about your flexibility, your openness to experiment आणि explore the aspects of हे नाही येते तर ठीक आहे करून बघू. I think that is the way. Absolutely. Believing in yourself. आणि एखादी गोष्ट करायची आणि करायची ती अल्टिमेट रिझल्ट करता करायची फॉर सक्सेस ऑर फॉर कमिंग इन नंबर 1 or नंबर 2 रँक.
त्याच्यात एक क्राइस्ट कॉलेजची स्प्रिंग फेस्टिवल होती, त्यात सुद्धा आम्ही स्किटचं पार्टिसिपेशन केलं होतं. 14 जण आम्ही गेलो स्टेजवरती आणि एक सीन आम्ही इमॅजिन केला की ट्रेन मधल्या एका बोगीत 14 जण बसलो, तिघांच्याकडे तिकीट आहे, एकाकडे नाही, आणि 15 मिनिटं मनाला येईल ते डायलॉग बोललो सगळेजण. त्या स्किटला आम्हाला 3रं बक्षीस मिळालं. बॅक स्टेजला आल्यानंतर त्या लोकांनी विचारलं की हे स्क्रिप्ट आम्हाला द्याल का, वी वुड लाईक टू डू. म्हटलं कसली स्क्रिप्ट, देअर वॉज नो स्क्रिप्ट ॲट ऑल, वी जस्ट डिड इट एक्स्टेम्पर. त्यामुळे ही जी वृत्ती आहे ती सुरुवातीपासून आहे की धडकायचं, की जसं उपाध्याय म्हणतात मेष राशीचे लोक, मेंढा म्हणजे धडकायचं, तर त्या पद्धतीने कदाचित आम्ही मेष मधले कोणी नव्हतो, पण धडकायची वृत्ती आमच्याकडे ती नक्कीच होती. सुंदर सुंदर. आय थिंक दॅट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू फायटिंग स्पिरिट, म्हणजे जे धडक देणं म्हणतात की सी देर विल बी ऑपोजिशन, देर विल बी पीपल थिंकिंग अदरवाइज. करेक्ट. We have to actually, I think the attitude is to really push it back wherever it is felt that it is to be pushed back in a right sense. Amazing. आता एक मला प्रश्न विचारायचा वाटतो तुम्हाला की डू यू फील अफ्रेड एनी टाइम? भीती वाटते कधी? कधी कशाची नाही भीती वाटली आतापर्यंत? नेव्हर दॅट यू फेल्ट. भीती कधीच नाही वाटत. भीती ही फेल्युअरची कधीच नाही वाटली मला, कारण फेल्युअर इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. आणि जसं आचार्य रजनीशंचं मी एक भाषण ऐकलं होतं, त्याच्यात त्यांनी माझ्या डोक्यात इतका प्रखर प्रकाश घातला की त्या दिवशीपासून गोष्टींची भीती बाळगायची नाही हे मी ठरवलं. त्यांचं अत्यंत सिंपल वाक्य होतं, जगातली सर्व लोक मृत्यूला घाबरतात, मला हेच कळत नाही की जे अटळ आहे त्याच्याकरता घाबरायचं काय. तुम्ही घाबरून मृत्यू जर टळणार असेल तर तुम्ही घाबरा, पण तुम्ही न घाबरता जर तुमचं आहे ते आयुष्य जगलात तर ते मृत्यू यायची वाटच बघायला नाही लागणार तुम्हाला. क्या बात आहे. आणि हे जे वाक्य आहे हे झणझणीत माझ्या डोक्याला झिंजण्या देऊन गेलं, आणि त्या दिवशी माझ्या लक्षात आलं की ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडणारच, मग घाबरायचं कशाला. हे इन्शुरन्सचा माणूस ज्यावेळेस माझ्याकडे येतो त्यावेळेस स्कीम एक्सप्लेन करायला, त्यावेळेस मी त्याला नेहमी सांगतो की राजा, माझ्या आयुष्यात जे आहे ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, आणि जे नाही आहे ते कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे लेट अस नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. त्यामुळे ती पॉझिटिव्हिटी प्रत्येक जागी ती डोकावत असते, आणि फेल्युअरची भीती कधीच वाटत नाही, कारण फेल्युअर इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. यू कॅनॉट बी सक्सेसफुल इन एव्हरीथिंग दॅट यू डू. येस, the relativity will be there, the extent of success or extent of failure can be minimized or maximized in terms of success. Absolutely. And I think backbone of all this is where you are a sports person at heart from Correct. the college itself. Yes. Let it be baseball or handball, whatever, where you are represented yourself into university and all that. But so do you feel that every day is like in cricket you have a ball coming, right? There are Correct. 6 balls in an over. Correct. So every day is a different kind of a ball that is coming. It might pitch here, it might bounce, it might go. So do you take every day as different? I take a day by a day. Actually, मी कधीही आज उद्याचा विचार नाही करत. आजचा दिवस आहे, त्याचा एजेंडा हा आहे, आणि हे काही करून मला कम्प्लीट करायचं आहे, आणि ते पुढच्या पावलावरती नेऊन टाकायचं आहे. ऍक्च्युली जॅपनीज टेक्निक जे आपण बघतो कायझनचं, कायझनमध्ये काय म्हणलं जातं की बा इन्क्रिमेंटल इम्प्रूव्हमेंट्स. त्यात इन्क्रिमेंटल इम्प्रूव्हमेंट जर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ते मी वापरत असेल तर माझ्या आयुष्यात मी का नाही वापरावे, की इन्क्रिमेंटलच मी विचार करेन, की आजचा मी विचार करून उद्याच्या करता काय ते इन्क्रिमेंटल प्लॅनिंग करायचं आहे ते मी करून ठेवतो. त्यामुळे आय टेक अ डे बाय डे. मग आजच्या दिवसातले जे सक्सेसेस आहेत अँड फेल्युअर आहे दे बिकम द फाउंडेशन फॉर टुमॉरो. त्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय आहे की टू मच थिंकिंग बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर थिंग. ऑफकोर्स यू मस्ट हॅव अ लॉंग रेंज प्लॅन, यू must have an annual operating plan, you must have all those plans, but they should become a sort of a gyro for you, not the activity schedule. Like every day how you spend decides how your annual operating plan is going to behave, how your business plan is going to behave. आणि ते करत असताना तुमचं जे काही भान आहे हे प्रेझेंटला डावलून नाही चालायचं. त्यामुळे आय टेक द डे बाय डे. Awesome. त्यामुळे आय थिंक यू वुड हॅव takeaways and tick marks, kind of a thing that I have achieved this much. There is a degree of satisfaction also, sense of achievement for every day. Absolutely.
ॲब्सोल्युटली. आणि माझी ती जुनी सवय आहे, की माझा एक एजेंडा मी सकाळी 7 वाजता लिहून काढतो किंवा आदल्या दिवशी संध्याकाळी जेव्हा लिहितो, त्यावेळी त्या ॲक्टिव्हिटीज असतात आणि जेव्हा आय एम क्लोजिंग द वर्क ॲट दॅट टाईम यू विल फाइंड अ पेपर लाइक दिस विल हॅव टिक मार्क्स आणि जे नाही झाले ते पुढच्या दिवशी ते कॅरी फॉरवर्ड होतात. And I'm still a paper man actually. I have not gone to all the laptops or mobiles or worksheets, what people use it. I still feel comfortable with a fountain pen and a paper. Wow, wow. Good. Now talking about MSME, and I think you preferred and it was a conscious decision you took for dedicating yourself for Pune MSME. So do you see kind of a trend that you see in MSME clusters that we have around and in and around Pune, auto, non-auto, industrial, non-industrial, or segment? So do you see kind of trend where things are going well as far as suppose as you are speaking about continuous improvement is concerned? There are lean initiatives which are being driven. Do you see that it is getting into a right constructive way where it is helping them? MSMEs हा एक जर म्हणायचं गेलं तर हा एक मोठा सब्जेक्ट आहे. It is very important. Almost 55% of manufacturing is controlled by MSMEs in India, and the value of it is not being realized. Organization for MSMEs is not being realized, and not too many resources are fed to bring them up to a particular level where the OEMs can really attach that kind of a credibility to MSMEs. And this is where we are lacking. Second aspect of that most of the MSMEs in the smaller and micro this thing are basically mom and pop shops. Basically वडिलांनी सुरू केलेलं मुलगा पुढे कॅरी ऑन करतो. त्यामुळे 1 crore worth of a company has grown to 500 crores does not necessarily mean that they have acquired the culture of a 500 crores worth of a company. And this is where that difference lies. So handling 1 crore by a single person with not too many systems and handling 500 crores with the similar systems is going to call for failures. And that is where most of the MSMEs are today stuck, that they have not changed with respect to time in adopting changes with respect to manufacturing techniques, with respect to management techniques, with respect to markets, and with respect to demand management. And of course, most importantly, the finances. And which is where I am trying to contribute to most of the MSMEs wherever possible in mentoring them or in advising them on how to go about doing it. If I can't do it, I have a whole lot of people around me with whom I can discuss with them and then ask them to help people. In fact, I am on the body of a forum which is called Innovation Entrepreneurship and Startup Forum. And this forum has been established in which we are trying to help. It's a sort of a non-profit organization. Okay. It is trying to help the MSMEs, the startups in mentoring how to go about doing businesses. But MSME is an important part of a manufacturing setup that we have it in India. And this has been more than adequately realized in this pandemic that we had to make MSMEs survive. That is where the government also announced a huge financial package, which without which MSMEs would not have survived for the last 6 months. Right. Yeah, I think it's very important to give that consideration for MSME, and that brings me to another kind of a twist question, and I'll come back to MSME later. But from the cushy job that you had in corporate, a jolt for you to go into a 200 square feet kind of a small unit. How did you take it? And somebody special inaugurated that office also. Yes, actually, story goes like this: that I was very comfortable in the job which I was doing, and too much of comfort at the age of 39 and 40 was not called for. I was fully settled in my life. And like we always say that if you consider yourself at the top of the hill, the only thing that can happen is that you descend. And I never wanted to consider myself at the top of the hill because I had kids, I had my house, I had my job, I had my travel, I had my designation as a business unit head and things like that. Meaning everything was perfect होतं bracket मध्ये.
जेव्हा too many perfect things happen so early, that is disturbing, and that disturbed me actually. And that is where I created disruption in my life at the age of 39, 40. Disruption is a word very commonly used these days, but I did that in 1992. And ज्याच्याकरता मला शिवाय खायला लागल्या लोकांच्या की काहीतरी डोक्यात तुझ्या घेतोस आणि काहीतरी करायचा प्रयत्न करतो. पण नो, माझ्या डोक्यात अत्यंत क्लिअर थॉट्स होते त्यावेळेस की at this stage, if I consider myself as settled, what will I do at the age of 55? Or what will I do at the age of 60? And that question got answered because today I am 68 years, running into 69 in this November. And even now today, I don't think I'm settled because I have so many things pending and I want to do so many things. तर त्या ह्याच्यातनं मी बाहेर पडलो आणि आय डिडंट नो व्हॉट टू डू बिकॉज काय करायला पाहिजे. त्यावेळेस माझे काही मित्र लोकांनी 8 ते 9 ऑफर्स माझ्याकडे आल्या. त्यातल्या 3 ऑफर्स होत्या मित्र लोकांच्याकडनं. ते म्हणाले की दॅट डोंट लेट युअर स्किल्स बी मोनोपलाइज्ड बाय वन कंपनी. आय सेड हे बोलायला सगळं छान आहे पण घर चालवायचंय, मला 3 मुलं आहेत. तर ते म्हणाले की नो, वी विल टेक केअर ऑफ दॅट. समजा यू वर अ मॅनेजिंग डायरेक्टर, समजा कुठे गेला असतास कंपनीत लागला असतं तर मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून तुला जी सॅलरी मिळेल ती 1 वर्ष आम्ही कॉम्पेन्सेट करू. आणि ह्या 3 लोकांनी मिळून सांगितलं मला की आठवड्यातले 3 दिवस तू आमच्याकडे ये, उरलेले 3 दिवस तुला काय करायचं तू बघ. अँड दॅट इज वेअर आय डिसाइडेड टू टेस्ट माय सेल्फ दॅट वेदर द वर्ल्ड वॉज रिस्पेक्टिंग माय चेअर as a business unit head in Kirloskar All Engines, or they were respecting me as a professional. Wow. And that challenge I took. And being in the habit of taking challenges, I thought that this was a very, very fair challenge. And if I don't take it, I will never get that chance again. And that is where I took that challenge and I floated a company. And एक 200 स्क्वेअर फूटची जागा मी बायकोच्या नर्सरी करता घेतलेली होती सदाशिव पेठेत. ते दुकान मी ऑफिस म्हणून कन्वर्ट केलं आणि त्या ऑफिसच्या उद्घाटनाकरता आय रिक्वेस्टेड मिस्टर अतुल किर्लोस्कर टू कम फॉर इनॉग्रेशन ऑफ दॅट. दसऱ्याच्या दिवशी मी 5 ऑक्टोबर 1992ला ते उद्घाटन केलं. अतुल किर्लोस्कर आणि संजय किर्लोस्कर दोघेही आले होते. राहुल किर्लोस्कर त्या दिवशी दिल्लीत होते त्यामुळे ते नव्हते आले. पण हे तिघही भाऊ आले असते त्या दिवशी मी जर रिक्वेस्ट केली असती. पण ते दोघं जण तर आले होते आणि त्या दिवशी त्यांनी त्या ऑफिसचं उद्घाटन केलं. आणि that day they also requested me to become sort of a part of Kirloskar, of course not as an employee but as a part of on a contract to advise Kirloskar Brothers for 3 years. आणि I was thrilled की ज्या कंपनीतनं मी नोकरी सोडून बाहेर येऊन बिझनेस थाटला. Of course it was not in conflict with any of the Kirloskar companies. जो बिझनेस थाटला त्या बिझनेसचं उद्घाटन त्याच कंपनीचे चेअरमन येऊन करतात आणि ग्रुपमधल्या एका कंपनीच्या करता 3 वर्षाची असाइनमेंट मला देतात. आणि दॅट रिअली गेव ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडन्स ऑन द व्हेरी फर्स्ट डे. येस, पीपल व्हॅल्यू यू अँड दॅट व्हॅल्यू यू मस्ट जोपासायला पाहिजे आणि त्याचं चीज करून लोकांना तुम्ही दिलं पाहिजे. आणि तेच ध्येयाशी बाळगून 5 ऑक्टोबर 92 पासून सुरुवात केलेला जर्नी मी अजूनपर्यंत तो चालू ठेवलेला आहे. Amazing, amazing. I think it's a very humble gesture I see where starting very small, keeping larger challenges and always fighting against a tide. Or if at all there is no tide, then create that tide by virtue of jumping into the unknown waters. I believe that is the way that I see it. Yes, I mean challenges was the name of the game. आणि माझ्या ह्या कॉन्व्हर्सेशन मधनं मी मेसेज हाच देणार आहे की लाईफ इज फुल ऑफ चॅलेंजेस. डोंट फील शाय टू टेक देम. आय वुड लाईक टू हायलाइट कपल ऑफ चॅलेंजेस विच आय टुक इन माय स्टुडंट लाईफ. की कोणीतरी मला सांगितलं की टॅलेंट इज इनबॉर्न. मी म्हटलं नो, टॅलेंट कॅन बी अक्वायर्ड ऑल्सो. म्हणजे मित्र बोलत असताना हा संवाद झाला. तो म्हणाला की शक्य नाही म्हणे पैज लावायची. मग पैज लावली. त्याला म्हटलं सांग तू मला काय करायचं. तो म्हणाला म्युझिक, आर्ट्स आणि स्पोर्ट्स ह्या तिन्ही ह्याच्यात तू अक्वायर करून दाखव टॅलेंट. म्हटलं गिव्ह मी 6 years बिकॉज एव्हरीथिंग विल रिक्वायर टाइम. अँड इन 6 years आय प्रूव्ड इट दॅट इन आर्ट्स अँड स्केचेस, माझे स्केचेसचं एक्झिबिशन मी बालगंधर्वमध्ये केलं. देन म्युझिकमध्ये मी 35 स्टेज प्रोग्राम्स केले. मी प्रोफेशनल कॉम्पेअरिंग करायचो, ऑर्केस्ट्रामध्ये गायलो. ऑल इंडिया रेडिओमध्ये सुद्धा मी गायलो, तेही मी सांगितलं मगाशी की रामायण ते आम्ही ऑल इंडिया रेडिओमध्ये गायलो.
आणि स्पोर्ट्समध्ये मी महाराष्ट्र स्टेट नॅशनल टुर्नामेंटला सॉफ्टबॉल करता मी 4 वेळा रिप्रेझेंट केलं. American embassy used to invite me as state guest to play baseball or softball on their Easter holidays. त्यामुळे हे तिन्ही टॅलेंट मी अक्वायर करून दाखवले. सो दिस वॉज द फर्स्ट चॅलेंज विच आय टूक. इन अ जॉब सिच्युएशन एक ऑर्डर आमची गेलेली होती आणि साहेब आमचे चिडले आणि ती फाईल संबंध त्यांनी केराच्या टोपलीत टाकली. आमचे कलिग बघायचे त्यावेळेस एखादे. तर ती मी गेलो आणि केराच्या टोपलीतनं ती फाईल उचलली आणि मी माझ्याजवळ ठेवली. ते म्हणाले, तू काय करतोय? म्हटलं, तुमच्या दृष्टीने ही फाईल वायाच गेलेली आहे, त्यामुळे मी त्याचं काय करतो हे माझ्यावरती सोडा तुम्ही. त्यामुळे ती फाईल मी उचलली आणि त्याच्यानंतर आय मेड 14 trips टू दॅट कस्टमर अँड आय सिक्युर्ड दॅट ऑर्डर. And that order in 1984 was valued at 85 lakhs of rupees. Wow. 85 लाखाची ती ऑर्डर होती आणि that was the first order we had secured for our collaborated partner from France. त्यामुळे तो एक एक्झाम्पल मला द्यावासं वाटतं. मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये माझा काही अनुभव नव्हता, पण मॅन्युफॅक्चरिंग ज्यावेळेस बिझनेस युनिटचा इन्चार्ज झालो त्यामुळे एखाद्या प्लांटमध्ये कॅपॅसिटीचं जे प्लॅनिंग होतं त्यात 7च इंजिनं होतील असं मला सांगण्यात आलं होतं. पण टीमच्या बरोबर बसून सगळ्यांच्या बरोबर टीम बिल्ड करून वगैरे दिवाळीच्या महिन्यात आम्ही 13 इंजिनं प्रोड्यूस केली त्याच्यात. तर दॅट वॉज अनदर चॅलेंज बिकॉज एव्हरी इंजिन कॉस्टेड मोर दॅन 6 to 10 lakhs of rupees आणि जवळजवळ 6 इंजिन ऍड झाल्यानंतर 60 lakhs पर मंथ टर्नओव्हर त्या काळात 90s मध्ये तो वाढत गेला. त्यामुळे हे जॉब मधले चॅलेंजेस काही होते. बिझनेस मधले आय वुड लाईक टू हायलाइट की वेन आय केम इन टू बिझनेस मला वाटलं की कमिन्स मध्ये मी OEM व्हावं. म्हणून मी कमिन्स मध्ये ज्यावेळेस त्यांच्या व्हाईस प्रेसिडेंट R&D आठवले साहेब म्हणून होते त्यांना मी भेटायला गेलो. त्यावेळेस आठवलेंना गेल्यानंतर ओपनिंग स्टेटमेंट मी त्यांना केलं. म्हटलं गिव्ह मी 2-3 प्रॉब्लेम्स अँड आय विल टेक केअर ऑफ दोज प्रॉब्लेम्स. त्यांना राग आला आणि बेसिकली मला त्यांना प्रोव्होक करणं हेच माझं ऑब्जेक्टिव्ह होतं की त्यांना राग यायला पाहिजे असं स्टेटमेंट मला करायचं होतं. सो आय मेड दॅट स्टेटमेंट. त्यांनी मला उचललं आणि बाहेर नेऊन दाखवलं त्यांचं इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. म्हणजे इथं 250 लोक आहेत, तुला काय वाटतं हे 250 लोक माझा प्रॉब्लेम सोडवू शकत नाहीत का? तर त्यांना मी बसवलं आणि त्यांना मी सांगितलं की सर हे 250 लोक प्रॉब्लेम सोडवत नाहीत असं मी म्हणालो नाही. मी काय म्हणालो तुम्हाला, तुमच्याकडचे 2 प्रॉब्लेम मला द्या, मी तुम्हाला सोडवून देतो. त्याच्यात माझी अतिशयोक्ती काहीही नव्हती की बाबा हे लोक सोडवू शकत नाही. मग त्यांच्या लक्षात आलं की दॅट ही जम्प द क्लू ऍक्च्युअली. पण माझं उद्दिष्ट तेच होतं त्यांना प्रोव्होक करण्याचं. आणि देन ही पिक्ड अप अ फोन अँड कॉल्ड समबडी की अरे ते 3 ड्रॉइंग घेऊन ये. ते फोन करत असताना मी माझ्या असिस्टंटला सांगितलं की आज मी कमिन्सचा OEM झालो. त्यालाच आश्चर्य वाटलं की आणि अजून ड्रॉइंग आपल्याकडे आलं नाही आणि तू म्हणतोस की म्हणे OEM झालो. म्हटलं हो आज OEM झालो. ते ड्रॉइंग मिळाल्याच्या 45व्या दिवशी मी त्यांना ते प्रॉडक्ट त्यांच्या टेबलावरती हजर केले होते. ड्युली कॉस्ट रिड्युस्ड अँड ड्युली क्वालिटी अप्रूव्ड आणि ते प्रॉडक्ट मी 5 वर्ष त्यांना विकत होतो. पण आठवले सर त्यानंतर मला जेव्हा केव्हा मी कमेंट्समध्ये जायचो त्यावेळेस माझं ते हात पकडून सगळीकडे घेऊन जायचे. तुझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे ह्याला दे, तुझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे ह्याला दे, तुझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे ह्याला दे. दिस इज हाऊ वी वेंट अबाउट. वी फॉरगॉट अवर टेल्स की दॅट वी डिड MBAs, वी डिड इंजिनिअरिंग. शेवटीला काय ग्राउंड रियालिटी इज की दॅट प्रूव्हिंग युअर सेल्फ ऑन द फील्ड. Given a problem, take that challenge and solve it out. कमिन्स सारख्या कंपनीला सोडवता येत नाही अशातला भाग नाही, पण अप्रोच त्यातला मी बदलला. आय व्हर्च्युअली त्या प्रॉब्लेमच्या भोवती मी 45 दिवस राहिलो आणि पूर्ण समजून घेऊन आत्मसात करून ते मी सोल्युशन त्यांना ऑफर केलं. आणि तसंच एकदा बजाज ऑटोचं एलिमिनेटरचं लॉन्च थांबलेलं होतं एका सिम्पल प्रॉडक्ट करता, लिक्विड सीलंट करता. तो सीलंट जॅपनीज होता. ज्या जॅपनीज कंपनीचा दिल्लीमध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टर होता इंडियाचा, बॉम्बेमध्ये रिजनल डायरेक्टर होता आणि पुण्यात एरिया मॅनेजर होता. या तिघांनी त्यांना सांगितलं की नाही जमणार, त्यामुळे तुमचं लॉन्च पोस्टपोन करा. तर बजाज ऑटो मधल्या व्हाईस प्रेसिडेंटने मला फोन केला की गोस्वामी हे माझा असं असं आहे, करशील का तू? तर मी म्हटलं की तुम्हाला मला एक संध्याकाळपर्यंत वेळ द्या, मी तुम्हाला सांगतो. मी तोपर्यंत जपानमध्ये बोलून माझ्या कॉन्टॅक्टशी त्यांना मी सांगितलं मला हे काही करून हे सिलेंटच्या ट्यूब्स मला ताबडतोब एअरफेट करून हव्यात DHLने. तो म्हणाला गिव्ह मी 2 hours अँड बाय इव्हनिंग आय हॅड अन आन्सर. अ बॉक्स फुल ऑफ दोज सिलेंट ट्यूब्स वेर अवेलेबल टू बी शिफ्ट बाय DHL. आणि हे मी ज्यावेळेस बजाज ऑटोला सांगितलं त्यांनी सांगितलं की गेट इट इन द फास्टेस्ट वे. आणि 4थ्या दिवशी मी त्यांच्याकडे त्या ट्यूब्स त्यांच्याकडे दिल्या. यू विल नॉट बिलीव्ह, आय हॅड नो परचेस ऑर्डर, आय हॅड नथिंग, नो कमिटमेंट, नो प्राइस, नथिंग, बट आय गॉट देम अँड दॅट लॉन्चिंग टूक प्लेस. त्याच्यानंतर मला बोलवण्यात आलं. ते म्हणाले की या कागदावरती तू किंमत लिही, दॅट आय विल इश्यू अ परचेस ऑर्डर. म्हटलं नो सर,
I have not done anything, this thing. This is my nature, this is my business, and I would like to have relationships. And I always build up cost from the bottoms up. वरनं खाली येत नाही मी. कॉस्टिंगचे प्रिन्सिपल्स हे खालून वरती जायला पाहिजेत की व्हॉट इज माय रॉ मटेरियल, व्हॉट इज माय प्रोसेसिंग, व्हॉट इज माय ओव्हरहेड्स अँड व्हॉट इज माय प्रॉफिट अँड देन फायनल प्राइस. आणि हे करून मला जे काही प्राइस होतं म्हटलं 10% मी नॉर्मली घेतो, तुमच्याकडनं 20% घेईन जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू मी अ फेवर. त्यामुळे 20% प्रॉफिट घेऊन मी ती ऑर्डर घेतो. त्यामुळे हे जे काही series of challenges are Ashay, I can narrate thousands of such challenges which I've taken in life, and even today I keep doing that. I first say yes and then find out the ways of complying to that yes. This is my habit. Most of the people who come to me, they always get motivated and go back because I never project a negative image of anything. In these pandemic also, I have participated in so many webinars, but then I have got a feedback that in such a negative environment, you have been always very positive about things, that things will happen. You have to reconcile to this fact that you can, जसं ते शिव खेरा म्हणतात, you can win. ते पुस्तक नुसतं लिहिलेलं आहे, पण then on field जर तुम्ही प्रयत्न केला तर yes, you certainly can win. Yeah. I think the way that I'm hearing is that I find a very, very strong fighter within, camouflage with a nice way of articulation, a very, very intelligent way and witty way of putting things in the way that others will understand if they want and if they will. But eventually proving your point in a very, very humble and graceful way and rightful way. I think that's the way that things work. Absolutely. Actually, ह्याच्या मागे भूमिका या सगळ्या माझ्या नाही आहेत. मला माझ्या शिक्षकांनी घडवलं शाळेपासून कॉलेजमध्ये, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये, आणि त्याच्यानंतर माझ्या सर्व सुपिरियर्सने, सगळ्या बॉसेसनी घडवलं. आणि त्यात जर बघायचं झालं तर माझं रोल मॉडेल म्हणून जर तुम्ही मला विचाराल कोण आहे, तर माझं रोल मॉडेल सर्टनली मिस्टर एस.एल. किर्लोस्कर आहेत. त्यांच्या बरोबर मी जवळून काम केलेलं आहे. आणि माणसं मोठी का असतात ह्याचा परिचय मला त्यांना भेटल्यानंतर झाला. आणि त्याच्यानंतर आपण कितीही जरी प्रयत्न केलं तर त्यांच्यासारखे होऊ शकणार नाही. एका जनरेशनमध्ये त्यांनी इलेक्ट्रोमेकॅनिकल फील्डमध्ये, कम्प्युटर्स वगैरे मध्ये काम करणाऱ्या जवळजवळ 13 का 14 मेजर कंपन्या फॉर्म केल्या, ज्यांची लेगसी अजूनही चालू आहे. आणि त्यांच्या बाबतीत बोलत असताना माझे तर शब्दच कमी पडतील, इतके काही अनुभव आहेत माझ्या बाबतीत त्यांचे. आणि मला ते रोल मॉडेल म्हणून कायमच दिसत आले. आणि त्यांनी जे काही उभं केलं आणि ते जे काही चाललेलं आहे, म्हणजे त्यांनी सुरुवात केली केव्हा आणि अजूनही ते चालू आहे, त्याच्यातनं त्यांचं ते महानता त्यातनं कळून येते. त्यांच्या बाबतीतले एक्झाम्पल आहेत. मे बी वी विल कीप इट फॉर सम अदर डे अँड इंटरव्ह्यू. आय थिंक दॅट इज अमेझिंग. आणि असं म्हणतात की जसं तुम्ही भरत जाता, जसं म्हणजे वृक्षाला जशी फळं येतात तसं तर ते वाकत जातं. बरोबर. It goes down, right? The tree goes down when it gets more and more fruits, and that's where the sign of prosperity. I believe that is the way that sign of prosperity happens for that. Ata, coming back to the MSME aspect that we were discussing. Yes. Pandemic, and I think you've done a good amount of webinars also in this space. But MSME has got a trouble of cash flow, has a trouble of running the existing orders, then sourcing where vendors have to be paid. There are larger size vendors who are bullying at places where their muscle power is higher. So, in your purview of knowledge and exposure that you have, the work that you have done, what do you see as a key to success? Whenever now pandemic is slowly making the things going in a normal way, there is a new normal. So what are the areas in which MSME should focus from your point of view? Actually, challenges and opportunities during and after COVID हा एक माझा फेवरेट टॉपिक राहिलेला, ज्याच्यावरती मी जवळ 8 ते 10 वेळा वेगवेगळ्या वेबिनार्स वरती बोललेलो आहे. चॅलेंजेस मध्ये मी नेहमीच तुम्ही जे मांडले ते पॉइंट्स दॅट आय हॅव बीन ऑलवेज सेइंग इज की दॅट रिस्टोरिंग ऑफ ऑपरेशन्स इज द बिगेस्ट चॅलेंज दॅट वन हॅज. And in restoring our operations, we have workforce, we have liquidity, we have demand generation, and we have compliances. हे 4 गोष्टी होत्या. त्यातले liquidity आणि compliances was taken care of
by the government की that moratoriums वगैरे दिले गेले त्यामुळे ते breather space मिळालं. वर्कफोर्सच्या बाबतीत थोडंसं ब्रीदर स्पेस मिळाला वेअर वी हॅव अराउंड 50 to 60% पीपल कमिंग बॅक टू वर्क अँड देन वर्किंग इट आउट बट देन डिमांड जनरेशन इज समथिंग विच हॅज गॉट स्टक and because the demand generation is not there, the industry is not really getting into that input output cycle or that ecosystem and then really revving up the way it should have. One स्टडीज किंवा आता गेल्या 3-4 महिन्यातले जे काही परफॉर्मन्सेस जर आपण बघितले त्याच्यात इंडस्ट्री इज कमिंग अराउंड टू 50 to 60% अँड द इयर मोस्ट ऑफ देम विल क्लोज अराउंड 70% ऑर सो. त्यामुळे जेव्हा तुमचे 4 ते 5 महिने वाया गेल्यानंतर सुद्धा इफ यू कॅन कम अराउंड 60 to 70% दॅट इज गुड इनफ. आणि या वर्षीचं टार्गेट मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी कीपिंग टू सर्वाइव्ह and not create too many debts or not create too many adventures or investments. As such, financially speaking, you have to manage or tighten your finances to a greater extent so that you do not really fall into that trap of a debt. And most of the companies today have more than adequately realized that आत्ता जे काही आपण करणार आहोत त्याची फळं आपल्याला कदाचित पुढच्या वर्षी मिळणार आहेत. In this pandemic also, I have been saying that the opportunities, tremendous amount of opportunities have opened up. What are those opportunities? That digital platform हा एक मिळालेला आहे, त्यात e-commerce आलेलं आहे, e-learning आलेलं आहे. Anything with e has really prospered in this. कोणाला कळलं सुद्धा नव्हतं एवढ्या गोष्टी त्या प्लॅटफॉर्म खाली अवेलेबल व्हायला लागल्यात, including our food habits have changed. We have been ordering everything online. Vegetables पासून सगळे आपण गेले 4-5 महिने पॅन्डेमिक मध्ये ते ऑर्डर केले. त्यामुळे you have to become digital and search avenues which are really commensurate to your domain expertise and prosper in that. Second avenue which has opened up is agriculture and food processing. And it has gained tremendous amount of recognition in the marketplace. The third one which has gained predominance is healthcare. आता हेल्थकेअर मध्ये आपण बघितलेलं आहे की पीपीई किट आपण बनवतो ना नव्हतो, आता 2 लाख की पीपीई किट पर डे बनवण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा डेव्हलप झाली. त्यामुळे द पीपल हू हॅव मायग्रेटेड फ्रॉम ए पर्टिक्युलर माइंडसेट टू अनदर माइंडसेट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट पुल्स हॅव सक्सीडेड इन दिस. अँड टुडे people have been producing masks. जे textile apparels मध्ये होते, they have been producing masks. Mahindra sarki company started producing ventilators. PPE kits have been made by people. There are so many gadgets which are coming. Oxygen generator, some people are making it. There are so many people who were in robotics. They have started making robots to take care of COVID patients so that human interference is not there. Now, all these things, what do they tell you? That you have to keep your antennas open, align with the market pulls and try to create products which will get sold. It could be a topical demand, but then certainly that you can encash it to survive in this particular situation. And of course, in manufacturing, we cannot forget that the biggest avenue which has been opened is the China factor. Everyone wants to go away from China. I mean, the manufacturing, nearest manufacturing is in India. So all our MSMEs have got to cheer on one place or one area, that is replacement of strategic sourcing from China. So we have to build up that ecosystem where we can create that kind of infrastructure to cope up with the global demand which otherwise was taken up by China. And secondly, relocation, the joint ventures येतील, काही लोकांना MSMEs ना ते opportunities मिळतील की they can collaborate with some overseas people who were earlier doing it with China. त्यामुळे the opportunities are there. There are many avenues. I can keep talking about them. कारण माझं म्हणणं नेहमी असतं की एक दार बंद झालं तर 10 दारं उघडतात. Our wisdom lies in looking at those 10 doors which are opening rather than cribbing about the door which has closed. आणि again that shows the positivity part of it. की मी नेहमी उघडणारी दारं बघत असतो, बंद होणारी तर बंद होणारच. रजनीकांतच्या भाषेत तेच आहे. Correct. Sir, another, I mean, a twisted question there. See, any person who is extremely positive, I was talking to Dr. Mashilkar also, and he said, I'm extreme positive optimism. Sir, then you have people who are actually with you, around you, who would say, oh, you know, why should you have this kind of a conviction where things are not likely to happen? It's very clear. But still,
somebody like you would have that positivity. असं ऑपोजिशन प्रत्येक वेळेला तुम्हाला येतं काय, हाऊ डू यू सर्कमवेंट दॅट की ठीक आहे, आय मीन you keep it to yourself, whatever you have negativities, your thoughts. How do you deal with this? Because see, being such an optimist in this context, and any business decision has to be taken. It has to be balanced. It is optimism against practical aspects. So do you see that struggle within yourself, or you just go with your gut? Actually, I have a very strong conviction and about doing a particular thing, and I have a very, very strong optimism. Both the things are available. आणि जेव्हा कन्व्हिक्शन आणि ऑप्टिमिझम येतं त्यावेळेस कमिटमेंट आणि सिन्सिअरिटी ऑफ एफर्ट हा ऑटोमॅटिकली फ्लो होतो. मग त्यात सिरियसनेस ऑफ पर्पज वगैरे असले जे काही पॉझिटिव्ह शब्द आहेत ते सगळे एकत्र येतात. आणि हे लोकांचं हे सगळे एकत्र आले की रेसिपी आपोआप समोर येते तुमच्या समोर. आता सांगायचं म्हणजे आत्ता मला ते जास्ती सोपं जातं कारण मी 28 वर्षाची उदाहरणं देतो. पण ज्यावेळेस मी सुरुवात केली त्यावेळेस कमीचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलंच की दॅट आय टूक अ चॅलेंज फर्स्ट. आय सेड येस फर्स्ट अँड देन फाउंड आउट द वेज अँड मीन्स ऑफ डुईंग इट. माझ्या शिक्षकांनी मला नेहमी हे सांगत आलेले की फॉर एव्हरी प्रॉब्लेम देर इज ॲटलिस्ट वन सोल्युशन इफ नॉट मेनी. वाव. So again, your intellect lies in finding that solution, if not many more solutions, which will be closer to that. त्यामुळे एकदा तुम्ही हा विश्वास बाळगला की every problem has a solution. A problem never lives. You know, it is a virus also has to die today or tomorrow. It doesn't have a permanent life. तो काय अमृत घेऊन आलेला नाही आहे. त्यामुळे we have to find that solution and you have to go closer to that. It's a game of chess. Actually, तुम्ही कसं तुमच्या मूव्स आखतात त्याप्रमाणे तुम्हाला win or lose. For the same moment, somebody wins it. For the same moment, somebody comes out with a winner. Amazing way to take life so neutrally. I mean, people talk about spiritualism. People talk about aspect of going and thinking, doing meditation to really achieve that kind of power. But bringing that neutrality, it's amazing to see that positivity coming out from somebody like you. Great. Taking it a little bit of something that we were discussing, from minus to Benz, Mercedes-Benz, right? What is that? माझी मुलं नेहमी म्हणतात की मी आतापर्यंत जवळजवळ 50 ते 60 व्हेरियस टॉपिक्स वरती जवळजवळ 300 ते 400 सेशन्स मी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती घेतलेले आहेत. आणि प्रत्येक जागी मी एवढंच बोलतो जेवढं आज तुमच्याशी बोलतोय. कदाचित आज वेळ आपल्याला कमी मिळेल पण मी 2 तास 3 तास नॉनस्टॉप बोलत राहतो आणि इतकं काही सांगण्यासारखं असतं. लोक विचारत असतात, ऐकत असतात, त्यामुळे बोलण्यासारखं बरंच काही असतं. तर माझ्या मुलांनी मला नेहमी सांगितलं की पप्पा म्हणजे तुम्ही एवढं सगळं चांगलं बोलता, हे एकदा बोलल्यानंतर ते काही रेकॉर्ड कुठे केलं जात नाही किंवा कोणाच्या मेमरीमध्ये राहत नाही. त्यामुळे यू शुड डॉक्युमेंट इट. त्यामुळे त्यांनी मला एक सोनीचं ते रेकॉर्डर दिलं आहे की विच हॅज almost 380 hours of or 500 hours whatever that it is रेकॉर्डिंग आहे त्याच्यात. आणि ते म्हणाले कुठेही जाल तुम्ही ते फक्त ऑन करा, बाकीचं त्याचं ट्रान्स्क्रिप्शन कसं करायचं ते आम्ही बघू. आणि ते म्हणाले की यू राईट अ बुक. लाईफ तुमच्या याच्यावरती कदाचित एक पुस्तक कमी पडेल पण यू स्टार्ट रायटिंग अ बुक. मग त्यावेळेस मग मी विचार केला की दॅट हाऊ डू आय बिगिन. त्यामुळे पहिल्यांदा म्हटलं आपण टायटल सुरू करू. तर टायटलमध्ये मी आयुष्याचा प्रवास ज्यावेळेस बघितला त्यावेळेस सुरुवातीला बँकेचे लोन्स वगैरे घ्यायचे, त्यावेळेस पगार वगैरे वडिलांना वगैरे एवढे काय नसायचे. त्यामुळे लोन घ्यायचं, स्कॉलरशिप्स घ्यायचे आणि एज्युकेशन करायचं आणि तिथपासून प्रवास सुरू करून एखाद्या टार्गेटकडे जायचं. त्यामुळे मी म्हणलं की लेट मी राईट द टायटल ॲज मायनस. मायनस मीन्स दॅट पॉझिटिव्ह द साईड ऑफ बॉरोईंग मनी टू टेक केअर ऑफ युअर एज्युकेशन अँड देन टू मर्सेडिस. मर्सेडिस एक त्यावेळेस लँडमार्क असं म्हणायला हरकत नाही की काही वर्षापूर्वी लँडमार्क होता, हल्ली सगळीकडे दिसत असतात ते. पण हे मर्सेडिस आलं कुठं माझ्या डोक्यात. 1982 साली मी किर्लोस्करमध्येच होतो पण अल्फा लावलच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर दातारांनी मला बोलवलं होतं. म्हणजे हंटिंग, हेड हंटिंग वगैरे त्या कॉन्सेप्टमध्ये मला त्यांनी हंट केलं होतं आणि इंटरव्ह्यूला बोलवलं होतं विदाउट इवन कन्सिडरिंग की दॅट वेदर आय विल जॉईन ऑर नॉट. ते म्हणाले गप्पा मारायला गेले. त्यामुळे मी गप्पा मारायला गेलो आणि त्यावेळेस त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला की व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह इन लाईफ. मी म्हटलं आय हॅव जस्ट पास्ड आउट 1977. In 5 years, I cannot write about my objectives, what I'm going to do for 40 years hence. They म्हणाले नाही, give it in some material form.
don't say that you would like to become this, that, material form. So when I was going to his cabin, in his porch, his Mercedes Benz was parked. So I said that I would like to own a Mercedes. And that is how that Mercedes came about. And in those days, there were hardly few Mercedes cars which you used to count on fingertip. And I said I would like to own a Mercedes. त्यामुळे मायनस टू मर्सिडीज हा एक प्रवास आहे, तो एक मला लिहून काढायची इच्छा आहे. तो कदाचित मी इम्प्लिमेंट करीन. त्याचं मी स्केलेटन ड्रॉ केलेले आहे, टॉपिक्स ड्रॉ केलेले आहेत. And I'm going to just expand it further. I think it's wonderful. Even this platform Hatke is where, if it is not a documentary, at least it is a documentation of certain elements that we can cover in the limited time that we have. And really, I did not ever want to stop this flow. There are so many things are to be covered. But going towards the closure part, I would like to definitely ask, what is that, is something that if you look back and you're definitely going to write the book, but looking forward, hey, this is something that I want to achieve. This is something is still not done. This is where I would like to put energy, sir. Are there certain things that you still feel that, are to be put a tick mark to or in the bucket list that you have? Actually, it's a never-ending list. त्यामुळे काय राहिलं म्हटलं तर बरंच काही राहिलेलं आहे. पण considering the working life, maybe another, I don't know how many years I will keep working. I am not going to give up that easily. So जरी मी आज टिक मार्क केलं की हे राहिलंय तर ते I will finish it, I know it. पण त्यात माझी एक आत्मीयता आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा इंडस्ट्रीच्या बाबतीतली जी आहे ती मला पूर्ण करायची वाटते, की जर प्रत्येक माणसाने बिझनेस मॉडेल हे समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्याकरता जेवढे मला प्रयत्न करता येतात ऑन सिलेक्टिव्ह बेसिस, ऑन सिलेक्टिव्ह प्लॅटफॉर्म्स, आय वॉन्ट टू प्रॉपोगेट दॅट. जसं मी शून्यातनं उभं राहून फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर इथपर्यंत आलो, तसा प्रत्येक माणूस येऊ शकतो, हा एक मेसेज मी देऊ इच्छितो. आणि तो मेसेज जोपर्यंत टिल द लास्ट लिंक पोहोचत नाही तोपर्यंत माझं काम पेंडिंग आहे असं मी गृहीत धरतो. That's a great aspiration to have, and I feel when you said I'll never give up, I mean there is nothing like giving up at all. Every day will be some different dimension that will open up. A twist, again a question that I want to have maybe at the closure, but Pushkaraj Engineering. Pushkaraj, why Pushkaraj? Yeah. Definitely significant. There's a long story on that also, because everything what I do is well thought of. By now you must have realized it. Pushkaraj is naturally a gem in our Indian culture. आणि येलो सफायर त्याला आपण म्हणूयात इंग्रजीमध्ये. And my son was born on Guru Pushya. So I put his name as Pushkaraj. And normally in our culture, we start our companies with our son's name or something like that. So I named that company as Pushkaraj Enterprises at that time. And that is a crux of it. आणि पुष्कराजचं लोगो सुद्धा मी पुष्कराजचं जेमच ठेवलेलं आहे. आणि इफ यू सी माय कलर्स इन दॅट माय व्हिजिटिंग कार्ड, 500 व्हिजिटिंग कार्ड जरी असली त्यातनं माझं कार्ड मी 1 सेकंदात काढू शकतो बाहेर. आय हॅव डिझाइन्ड इट इन दॅट मॅनर. इट हॅज अ येलो कलर, अ रेड कलर अँड अ गोल्डन कलर स्ट्रिप्स ऑन दॅट. येलो आणि रेड डिपिक्ट्स आवर हळदी आणि कुंकू, देवाला आपण जे वाहतो त्याचे ते रंग आहेत. आणि गोल्डन कलर इज द साइन ऑफ वेल्थ, लक्ष्मीचं रूप म्हणून ते त्याच्यावरती ठेवलेलं आहे. आणि पुष्कराज जे आहेच त्याच्यात, त्यामुळे हे कॉम्बिनेशन करून मी ते व्हिजिटिंग कार्ड मी डिझाईन केलं. त्यात भावना आपल्या सगळ्या हिंदू कल्चरच्या आहेत. सॉलिड. आय थिंक हे कधीच थांबू नये असं वाटतं फ्लो, बट वी विल प्लॅन फॉर hours and hours long discussion, so that I would contribute for your minus to bends in my own way. I think that would be something that I would like to contribute. But it is wonderful, Shailendra ji. I don't have words to thank you. I mean, I'm feeling so excited and positive. I'm sure that everybody else also would derive a lot, and there would be so many calls that you will get
about knowing. Yeah, on my closure part, I would say that I have created a group of 4 companies, which is totally managed by my second generation, and they have taken over the entire operation. So they leave a lot of time for me to do the activities which I'm passionate about, which is helping others, helping MSMEs, or creating values into the society, or mentoring or advising and doing things, good things, and giving that motivated confidence to people so that they can work about. And we in business also, we have the same philosophy. We take care of the problems of the industry, whether it is cost, delivery, quality, or availability. And we have created a global network in 16 countries and in 12 cities in India. And touchwood, and with the grace of God, all our suppliers, customers, family members, everyone is involved in that. And we work it out as a family. There are no rules, or there are no strict guidelines by which we work out. आज एवढे प्रॉब्लेम्स आले, तेवढे प्रॉब्लेम्स सोडवायचे. This is the problem उद्या. त्या दृष्टिकोनातून we work. So if in spite of all that education and things like that, we have all the systems in place, but those are the papers which have been created for certain purposes. But the actual working goes exactly the way I am telling you, that today we have to do following things, and we shall complete that. Wonderful. I think that's a legacy that I see created. But I hesitate while using even that word legacy, because you are still going to be creating so many things. And yeah, a day gone is a past, but still there is a presence, and we are on the edge of it. Right now is with us. So I believe that's the positive message I would take. I'm personally really inspired, and I would like to thank you for your time for this platform. And I would like to really be thankful for your time. Thank you, Shirish, and thank you for giving me this opportunity to go across. And you are doing a wonderful job. And people like me otherwise would have been in some corner. You have brought us to the surface, and you have conducted more than 70 such interviews, and you will keep on doing maybe 700 further interviews. And a word like this going around, that yes, there are people who have been successful in life, makes things much easier. Like I go for the induction programs in IIM Bangalore. I said my first opening statement is that I did my post-graduation when you were not born. So almost 43 years ago, I did my post-graduation when you were not born. And if I have survived, so will you. So why have hiccups or anxiety? And that is what is the message which I would like to convey through your forum. And you have been doing a wonderful job. I keep doing that. Wherever, whatever help you want to have, we are there to provide. Thank you so much, and the blessing that you've given to the work and effort. This is definitely something which is a selfless initiative, and I believe with the blessings like the way that you've given, it'll also take its own way, and I'm sure there'll be many more to come. We would definitely like to wish you a great health. The smile that you have should grow as it is getting shown, and great health. You should prosper in whatever initiatives. Let it be music, let it be anything that you are trying to do, a new venture, help that you are doing. Let it prosper, and I would call this as a parish. In Marathi, you call it parish. त्याने अनेक जणांचं सोनं हो अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करेन. थँक्यू सो मच. थँक्यू शिरीष. बिजनेस कोई भी हो, सक्सेस की नींव हम रखते हैं. बुलंदियों को छूने की आपके अरमानों की उम्मीद जगाती जोत है, हर सपनों का हम स्रोत है. सही स्ट्रेटेजी, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी स्वप्न पूर्ति करते हैं. स्त्रोत कंसल्टेक, सिनर्जाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन.